ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں منتخب کر لیا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم چن لیا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. سبحان اللہ. ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا. ابراہیم ہمارا خلیل ہے، ابراہیم ہمارا دوست ہے. اب ابراہیم کے رستے سے ہم تمہیں پھرنے نہیں دیتے اور تمہیں واضح کر کے یہ اعلان کر کے بتا رہے ہیں. اب اپنے ایمان سے بتاؤ، ابراہیم سچے تھے؟ دوسرا لفظ میں نہیں کہتا، جو دوسرے لفظ کی ضد ہے میں وہ کہہ رہا ہوں. ابراہیم سچے تھے، یقیناً سچے تھے. میں نہیں کہہ رہا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کیوں اللہ؟ اس لیے کہ میرا ابراہیم سچا نبی ہے. سبحان اللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے ابراہیم کا ذکر کرو اس لیے کہ ابراہیم سچا نبی ہے. سبحان اللہ. آنکھ کھولنے سے لے کر کے آنکھ بند ہونے تک جو اللہ کی توحید کی بات کرتا رہا اکیلا ایک ابراہیم کو اللہ نے ملت ابراہیم کہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. رشتہ داروں سے مغلوب ہوا، توجہ ہے. انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام رشتہ داری سے مغلوب ہوئی ہے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام اقتدار سے مغلوب ہوئی ہے؟ نہیں. اللہ کی توحید کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی؟ نہیں. اکیلا اللہ کی توحید کا اعلان کرتا رہا. سبحان اللہ. اللہ کو یہ عطائیں اتنی پسند آئیں، ہمیں حکم کر دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تم ابراہیم کا ذکر کرتے جاؤ، معاملہ مجھ پہ چھوڑتے جاؤ، آسانیاں میں کرتا رہوں گا، تم ابراہیم کا ذکر. سبحان اللہ. اور کسی بڑا فقیہ محدث مفسر کی بات نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خود کروانا چاہتا ہے اور میرے نبی کی خواہش بھی یہی تھی. سبحان اللہ. مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دیا. یہ میرے نبی کے صحابہ کی بھی خواہش تھی، میرے نبی کی بھی خواہش تھی. اللہ نے تا قیامت یہ حکم جاری کر دیا. سبحان اللہ. بات یہاں پہ ٹھہری نہیں، بلکہ جہاں پہ ابراہیم کی گھر والی اپنی رضا کے لیے، اپنے بچے کے لیے دوڑتی رہی، میرا رب زندگی میں کوئی دم آ خالی جانے ہی نہیں دیتا جہاں پہ امت مسلم کو دوڑتی نہ رہی. سبحان اللہ. امیر ہے، صغیر ہے، کبیر ہے، ذکر ہے، انثى ہے، ملک ہے، وزیر ہے، کلہم ادھر دوڑ رہے ہیں. کیوں دوڑ رہے ہیں؟ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی گھر والی کی ادا بھی سلامت رہے، اس ابراہیم کا مقام سبحان اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو میں نے پہلے پچھلے جمعے میں بیان کی ہے، ایک ایک بات جو ابراہیم کی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اور ہم جانور کے گلے پہ چھری چلا کے سمجھتے ہم نے حق ادا کر دیا ہے. ہم نے جھوٹ چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. اس لیے میں نے کہا تھا فرعون میں کچھ قابلیت تو تھی نا، ہر محکمے میں مسلمانوں میں فرعونیت تو چھوڑ دیا ہے نا.
तुम खुदा का कलमा पढ़ के फिरौनियत को नहीं छोड़ सकते, वो अपनी सुन्नत को छोड़ दिया है ना। खुदा तुमसे मुतालबा करता है, इब्राहिम की सुन्नत को पकड़ो, तुम फिरौन की और नमरूद की सुन्नत पे अकड़े हुए हो। बताओ ना ये है कि नहीं? तो बोलो तो सही। जिसके पास इख्तियार आता है उसका इख्तियार नीचे चढ़ता है, ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? मैं बड़े मजे से बात करता हूँ। गरीब में तो हमारा बीपी हाई होता है, कभी किसी ऊपर वाले को देख के हमारा बीपी हाई होता है। और बोलो तो सही। मैं तो समझता हूँ ताकतवर के सामने हर एक का बीपी लो होता है, हाई होता है। साहबो, नमरूद है नमरूदियत, वो दावा करने वाले, मैं न मरता हूँ न डरता हूँ। खुदा की कसम, वो टीकों से भी नहीं मरता था। सारे तुम जानते हो, नाम मैं नहीं लेता। कोई पास नहीं था। ये दुख होता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कल्ब भी सकून अल्लाह के जिक्र है। तो फिरौन और नमरूदियत तो मौजूद है। मूसा और इब्राहिम की सुन्नत तो नजर नहीं आती। इब्राहिम तो अल्लाह की बात करते थे। अल्लाह चाहता है झूठ बोलो, बोलो तो सही। अल्लाह चाहता है माल में 2 नंबरी करो। अल्लाह चाहता है जानवर हो के 1 नंबर दूध देता है, तुम बंदे हो के 3, 4, 6 नंबर बनाते हो। बताओ जानवर से ऊपर हो या नीचे हो? सर नीचे ना करो, ऊपर करो। तो है इंशाअल्लाह। इदारों में जाओ तो गरीबों का रगड़ा निकलता है, बदमाशों को कोई देखता नहीं। ये कौन सी सुन्नत है? अल्लाह की बात करो, अल्लाह तुमसे हलाक का मुतालबा करता है। अल्लाह की बात करो, अल्लाह 2 नंबरी से बचने का मुतालबा करता है। अल्लाह की बात करो, अल्लाह झूठ से बचने का मुतालबा करता है। अल्लाह की बात करो, अल्लाह बड़े का अदब, छोटे पे रहम करने का मुतालबा करता है। सिर्फ जानवर के गले में छुरी चलाने से बात नहीं होती। हर मैदान में अल्लाह के दीन की बात करने से बात करती है। वरना क्या किया तुमने? अब हर इदारे में ऑक्सफोर्ड का निज़ाम पढ़ा है, तालीमी निज़ाम है, ऑक्सफोर्ड पढ़ाई जा रही है। 40 साल कितना हया था, आप कितना बचा। जगह जगह पे इस्लामिक सेंटर है, लेकिन बात कहाँ पे है? पता चला तरबियत नहीं है। इक़्तिदार से लेकर मजदूर तक तरबियत नहीं है, फिरौनियत है, नमरूदियत है। तरबियत होती तो मुसलमान को नमूना है। मक्का के डाकुओं को मेरे नबी ने कायनात का नमूना बना दिया। वो जो एक बात पे लड़ने वाले थे, वो एक दूसरे पे जाने कुर्बान करने वाले बन रहे। तुम तो अपने आपस में दुश्मन हो। इदारे आवाम की भलाई के लिए होते हैं, लूटने के लिए नहीं होते। डाकुओं, खुदा का खौफ करो। फिर इब्राहिम की बात करोगे, कसम अल्लाह की मजा भी आ जाएगा। कुरान में आओ ना, गुज़िश्ता जुमे में मैंने बताया, एक नमरूद था पूरा, एक इब्राहिम था, बाकी सब नमरूद थे। जब बात न बनी और बादशाह को भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुंगा कर दिया, अकल से फारिग कर दिया, तो फिर कह दिया बात तो नहीं मानते मेरी, चलो तुम जाओ, मैं पीछे काम कर लूंगा तुम्हारा। किसने कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और अल्लाह ने कह दिया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल, हमने पहले ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिदायत का मीनार बनाया है। सुभान अल्लाह। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुम लाजवाब हो गए हो,
हाज़िहि तमासील अल्लती अंतुम लहा आकिफून। फिर इन बुतों को छोड़ दो जिनके साथ तुम जमते हुए हो, जिनके गिर्द तुम बैठे हुए हो, इन्हें छोड़ दो, ये कुछ नहीं कर सकते। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। जवाब में कहते हैं इब्राहिम, हमने अपने बाप दादा को पाया है, इसलिए हम इनके पास जमते हुए हैं, इनकी इबादत कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हमारी तरह का मुसलमान नहीं था, कादियानी साथ आ जाए तो खैर है, जिन पर अफसर तो है ना। अब तो नाम लोग तब भी सजा है, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्म आए यहूद। इब्राहिम की जब सुन्नत को अल्लाह हुक्म करता है तो पूरे पूरे इब्राहिमी हो जाओ। जब कहा ना अंतुम व आबाउकुम फी दलालिन मुबीन, तुम और तुम्हारे वडेरे सारे गुमराह थे। क़ालू वजि'तना बिल हक़्क़ि व अंत मिनद दाइमीन। क्या आप हमारी तरफ हक लेके आए या आराम से मजाक करते हैं, खेल तमाशा करते हैं? जब इब्राहिम ने कहा ना तुम और तुम्हारे वडेरे, क्या तुम और तुम्हारे वडेरे गुमराह हो, तो आगे से मुंह बना के कहते हैं हमारे अंदर यह अखलाक की जरूरत है। अब के दौर में कोई कहे ना कादियानी काफिर, शाम को पता चल जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं ऐलाने रुबा के दौर कहता हूँ, ये जमाने की बदतरीन मखलूक है। जो मेरे नबी का गद्दार है, उम्मत मुसलमान कभी उसको कबूल नहीं करती। ये इब्राहिमी सुन्नत है। तुम्हारे वडेरे गुमराह थे। अजैतना बिल हक़्क़ि, अमंत मिनद दाइमीन। इब्राहिम आप लेके आए हो या मजाक कर रहे हो? अब पैगंबर मजाक तो नहीं करता है, पैगंबर मजाक तो नहीं करता, वो तो अल्लाह की बात करता है। क़ाल व रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द अल्लज़ी फ़तरहुन्ना। कहा वो उस रब की इबादत करो, उस रब को मानो जिसने जमीन और आसमान को बना दिया है। ज़ालिमों, ये मूर्तियां कुछ नहीं करती, जो करता है वो मेरा अल्लाह करता है। यकीनी बात है, अगर अल्लाह के ऊपर यकीन हो तब कुफ्र के सामने अगर कोई अपनी जात के लिए भी डट जाए ना तो मेरा अल्लाह उसकी इज्जत रखता है। लेकिन मजमूई तौर पर मैं कहता हूँ उम्मत मुसलमान मुनाफिकत का शिकार है। मजमूई तौर पर अपने मुल्क के लिए ईरान कटा, हालत देख लो सुपर पावर की। काश कि ये नबी के दीन पे डटते, और उसकी भी मिसाल मौजूद है। अगर फलस्तीन के हक में बोलते, एक हो जाते, अल्लाह की कसम कायनात में मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक बात मेरे नबी की दीन की होती और उम्मत मुसलमान के हुक्मरानों की बात होती। सुभान अल्लाह। लेकिन अब भी कोई इसराइल की झोली में बैठा है, कोई अमेरिका की झोली में बैठा है, तो खुदा की मदद निकम्मों पे नहीं आती, वो तो बेनियाज है। सारी खुदाई मिल के खुदा को सजदा करता रहे, खुदा की कसम मेरे रब की इज्जत कम होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक भी अगर अल्लाह को न माने, न सजदा करे, फिर भी उसकी खुदाई में फर्क नहीं आता। वतल्लाहि लअक़ीदन्ना असनामकुम व लअनतुमुल मुदबिरीन। अल्लाह की कसम, जब तुम जाओगे ना, मशहूर रवायात में बेले की बात है, फिर जो सलूक मैं तुम्हारे इनके साथ करूंगा ना, फिर वापस आके तुम देख रहे असनामकुम, यानी तुम्हारे बुतों का, और जब तुम वापस आओगे फिर असर नहीं करेगा। तो कौन चली में सारी कौन चली गई, वापस जब आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया, किसी खुदा की नाक काट, किसी के कान काट
کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کے گوڑے توڑ دیے، کسی کے پاؤں توڑ دیے، کسی کے ہاتھ توڑ دیے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اللہ کی قسم جو میں کروں گا نا، أَصْنَامَكُمْ، تمہارے خدا کے ساتھ. توجہ ہے؟ انشاءاللہ پریشان کیوں ہو گئے؟ انشاءاللہ. یہ ابراہیم کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ابراہیم ہے پوری نبوت ایک طرف ہے، ایک ابراہیم اللہ کی بات کرتا ہے پورا عالمی کفر ایک طرف ہے. اور جنا پھر جنا ہے مرد مردی ہوتا ہے چاہے ادھر بھی ہو. نکموں نکھٹوؤں منافقوں کی بات نہیں میں کرتا، ہم تو مردوں کی بات کرتے ہیں بھائی. ان سے ہم نے سیکھا ہے، ان کی روپ پہ چلتے ہیں. ایک اکیلا ہے وبا کے دو بات کرتا ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، سبحان اللہ. خدا کی قسم کو حشر تمہارے خداؤں کے ساتھ کروں گا جو تم واپس آ کے دیکھو گے. یہ روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. واپس آ گئے. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا قَبِيلًا لَهُمْ، سب کا جزاز بنا دیا ابراہیم نے، سب کا جزاز بنا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کسی کا کان کوئی نہیں، کسی کی ناک کوئی نہیں، کسی کی آنکھ کوئی نہیں. کیا نمونے بنا دیے ابراہیم علیہ السلام نے؟ إِلَّا قَبِيلَهُمْ، سب سے جو بڑا ہے نا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بندے پہ قرار رکھ دیا. کیا حکمت تھی نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی فرعون کی گل ہو رہی ہے تو کن تک ہوا تسی چڑھ چڑھا گیا. میں نہ گل سمجھ گیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ. آپس میں بات کرتے ہیں، بت خانے میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. من فعل هذا، من فعل هذا بآلهتنا، وہ جنیوں ایک ہی تو جنا کائنات میں جڑا دا رگڑا کرنا اور کون ہے؟ سبحان اللہ. من فعل هذا، کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ قالوا سمعنا، وہ ایک گل کہیں کی تھی، گل تو ہوئی نہیں، سنی ہے ماں پتہ کوئی نہیں. اس آنکھ نے منافقت، اس نے کیا آنکھ نے وہ جرت اخلاقی پیدا کر جو ہوئی ہے وہ بات تو کر رہا. وہ جی سنیا ہے مولوی صاحب، سنیا بھئی تواڈے خلاف کوئی بندہ گل پہ کرتا، وہ دس تو صحیح نہ ہے کیڑا. تیرے کرنے کسی نے گل پائی ہے نا، چین ٹو چین بات بنتی ہے، فلانے کی پھر فلانے کی پھر فلانے کی. ادھر بھی مسئلہ ہمارے والا ہے. آپ سب سمجھتے ہیں، اس لیے ہنس رہے ہیں. فَتَن يَذْكُرُهُمْ يُقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، اسے کہتے ہیں یقین. یہ اپنی زبان میں بات کر پہلے آخر سمے نا ایسا سنیا بھائی، پھر ایک آخر آیا نا گالیں گے بھائی سنا اس نے نہ ابراہیم. وہ ظالمو آلے بھی سنے نہیں بھئی جڑا تہاڈا پیو بنیا ہویا اس نے بھرے دربار وچ تسی سارے جڑے پئے ہو، تھوڑے جڑے ہون مجمع نے وچ تہاڈے بڑے پیو اعلان کر کے آکھیا سی اوے گل سن، تو مرنے تے جیਣ دی گل کرنا، میرا خدا او دے جڑا سورج مشرق چوں کڈنا ہے، تو اگر خدا دے کڈ مگر پتہ چل جائے. علی بھی سنا تو آنے منہ گم کر سکے. علی بھی سنا اوے آنکھوں نہ بول کے آنکھوں میں جگہ ابراہیم نے ایک ایک نے کرنے پھوس پھوس کرنا ہے. اے سنیا اس نے نام وہ آنکھوں ابراہیم، اللہ دی قسم ابراہیم کا نام دل میں نور پیدا کر دے. اللہ دی قسم ابراہیم کا نام
जाता है। अल्लाह की कसम है, इब्राहिम का नाम रिश्तों को जोड़ता है। अल्लाह की कसम है, इब्राहिम का नाम दिलों में इनायत पैदा करता है। अल्लाह की कसम है, इब्राहिम का नाम जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देता है। अल्लाह की कसम है, इब्राहिम का नाम जहाँ पे रिस्क न हो, इब्राहिम का जिक्र करने से रिस्क की फरावानी हो जाती है। सुनो मसला, मैं नहीं कह रहा, मैंने किसी बुजुर्ग से ये सुना है जिसके रिश्तों में बंदिश है। वज़्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, इस आयत का विर्द करें, रिश्ता बराबर का मिल जाएगा। वज़्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, जिसका कारोबार नहीं है इस आयत का जिक्र करे, अल्लाह कारोबार अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। एक नहीं हजारों फायदे हैं इस आयत को पढ़ने का। किसको? सारे पढ़ो। वज़्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, ये आयत, इसका इतना फायदा है। बाहर के दबाव को खत्म करता हूं, आखिरी उसको लाओ हमारे सामने ताकि लोग उसे देख तो लें। सामने जब लाए गए, कालू कहते हैं अअंता फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तूने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तवज्जो है इंशाअल्लाह। अअंता फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ ये? आगे भी तो फिर पैगंबर है ना, इब्राहिम है ना। क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम, इनके बड़ों ने ये हशर इनके बड़े ने ये हशर किया है, इनके बड़े ने ये हशर किया है जिसने मोढ़े पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है। जालिमों कुल्हाड़ा इसने रखा हुआ है। पूछते मुझसे हो, तुमने अकल है कि नहीं? फराजा हुए बानफों से कुकड़ियां बन गए। फराजा इलानफों से शर्मिंदा हो गए। जब शर्मिंदा हो गए, सुम्मा लुकिसु अला रूसे, शर्मिंदा भी हुई है और यूं कर लिया, सरों को भी झुका लिया। जब सरों को झुका लिया, लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिक़ून, अब सुनो, कहते हैं इब्राहिम तू जानता है ये बोल नहीं सकते। तो जिस रास्ते पे इब्राहिम लाना चाहते थे उसी पे आ तो खुद गए। लक़द अलिमत, तहकीक तू जानता है, मा हाउलाइ यंतिक़ून, ये बात नहीं कर सकते। क़ाल फ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़अकुम शय'अन व ला यदुर्रुकुम, वो फिर जब ये तुम्हें नफा भी नहीं दे सकते, तुम्हें नुकसान भी नहीं दे सकते और बोल भी नहीं सकते बकौल तुम्हारे, तो जालिमों फिर इसकी इबादत क्यों करते? खुदा की इबादत करो। सुभान अल्लाह। अब सुनो इब्राहिम का वो जवाब। एक इब्राहिम है ना कायनात में, एक है, दूसरा कोई मदद करने वाला है नहीं, कोई बचाने वाला भी है उधर? मखलूक की बात कर रहा हूँ। वैसे बचाने वाला तो है ना, जिसने हरे बजने में ये कहलवा दिया, बड़े को गुरु को नंग कर दिया, वो तो है ना। लेकिन बात मखलूक में अपनों की कर रहा हूँ, रिश्तेदारों की कर रहा हूँ, मर्देदारों की कर रहा हूँ। उफ़्फ़िन लकुम वलिमा ताअबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम पर तुफ़ हो, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तुफ़ हो तुम पर। सादा कहूं तो ये लानत हो तुम पर, खुदा को छोड़ के इनकी इबादत करते हो जो ना नफा देते हैं ना नुकसान देते हैं। अब आओ,
اب کیا ہونا چاہیے تھا اپنے ایمان سے بتاؤ؟ جب ہر طرف سے گم ہو گئے. دیکھو فلسفہ کا یہ قاعدہ ہے، حق کو مان کر اس کی گواہی دینا یہ ایمان کی علامت ہے. سچ کو سن کر اس کی گواہی دینا یہ مومن ہونے کی علامت ہے. اب ان میں جب ایمان ہے نہیں تو وہ اپنی انانیت پہ اکڑ گئے، جھوٹ پہ اکڑ گئے. کہتے ہیں قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اب اس کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ابراہیم کو جلاؤ، ابراہیم آگ میں ڈالے گئے. واقعہ نہیں بیان کرتا، بات مختصر کرتا ہوں. خدا کی بات ماننے میں یا مصطفیٰ کی بات ماننے میں جو لذت، جو مزہ، جو چس ہے، خدا کی قسم کائنات میں اس کا کوئی نعمت بدل نہیں. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے، خدا کی قسم جتنا لطف آگ میں آیا تھا کائنات میں بار کہیں نہیں آیا. دلیل سنیے دوسری. نبی نے کہا علی میرے بستر پہ لیٹ جا. نبی کے بستر پہ علی تلواروں کے سائے میں موت کو دیکھتے ہوئے لیٹ گئے. پوری رات لیٹے رہے. پھر صحابہ نے پوچھا، علی نے کہا جو مزہ اور سکون اس رات کو آیا ہے اللہ کی وحدانیت کی قسم زندگی میں نہیں آیا. سبحان اللہ. یہ چس ہوتی ہے، یہ مزہ ہوتا ہے جب بندہ قربانی کے صحیح مطلب کو پا جاتا ہے. ہم قربانیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، دو نمبری بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں. چھری چلی نفساں تھے. اللہ سے دعا کریں.